नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता ओ फरमाइल फ़ज़क्किर ए ज़मा हबीब नसीहत कर दे खपल उम्मत ता ज़मा बंदिगानो ता नसीहत का फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन बेशक दा पंत कोल नसीहत कोल दा मोमिनानो ता फ़ायदा रसई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इंसानियत द हिदायत द पार रोले गलो। रसूलुल्लाह मुबारक ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरआन प शक्ल के कानून वर्को पदग़ क़ुरआन बांधे तासु अमल कई पदे बांधे तासु ज़िंदगी तेर कई तासु बफला तो रसे गई। ज़मा इज़्ज़तमंदो नन चिदा कम हालात शुरू दी ददी मुनासबत सरद वसलोर खबर अर्ज़ कहूँ। रुम्बनई खबर पागी के दादा दाखल का नंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दिन न लरी कीगी जुदा कीगी द अग़यार तरफ तमाइल कीगी प दुनिया की चिदा कम फसाद शुरू शवे दे दा कम बेचैनी शुरू शवी दागी असल वजह दादा चिनन उम्मत मुस्लिम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प दिन बांधे तक प्रे गुस्ते दे और द अग़यार पलार बांधे लग्या दे चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ओ फरमाइल ए ज़मा हबीब दी खपल उम्मत नसीहत का ज़िक्र वर्तो ओ का द जन्नत लार वर्तो खाया द जहन्नम लार वर्तो खाया दा द जन्नत लार दा द जहन्नम लार दा औ ब्या द द्वाणो लारू बांधी दतलू तरीक़े कार वर्तो ओ खाया का कम सड़े द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द रज़ा द पारा हागा आमाल कई चे द आगी हुक्म रब्बुल आलमीन करे दे नो दा सड़े बद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पलार बांधे रवान शी आगा लार चे आगा जन्नत त रसीदली दा और चे कम सड़े प आगा लार बांधे रवान शी चे शैतान कम लार अपना कड़ी दा कम लार इख्तियार कड़ी दा चागा दा नाफरमानी लार दा द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द दिन न लरीवाले दे द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनी कूल दी द रसूलुल्लाह मुबारक द सहाबा कराम दुश्मनी कूल दी द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मत द उलमा दुश्मनी कूल दी दगा द शैतान लार दा और दगा लार ब्या जहन्नम तरफ तली दा। नसीहत दा अमल कई दा असर कई खो प आगा चा बांधे असर कई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन नसीहत दा फ़ायदा वर कई खो आगा चा त फ़ायदा वर कई ची द चा प ज़ुड़ की ईमान दे कम सड़े मोमिन दे। द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प ज़माना की दुनिया खलक मौजूद हो सोक द मुसलमानानों प शक्ल के सोक द काफिरानों प शक्ल के सोक द मुशरिकीनों प शक्ल के सोक द यहूद प शक्ल के सोक द ईसायानों प शक्ल के मुख्तलिफ खल्क मौजूद हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब नसीहत कोलो खो फ़ायदा बेचा तवर कोला अबू बकर सिद्दीक़ तबे फ़ायदा वर कोला उमर फ़ारूक तबे फ़ायदा वर कोला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबे फ़ायदा वर कोला द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प गावंड के अबू जहल पाते के दो द रसूलुल्लाह मुबारक प गावंड के अबू लहब पाते के दो द रसूलुल्लाह मुबारक प गावंड के अब्दुल्लाह इब्न उबई पाते के दो उस दा काफिरान दी दा मुनाफिकीन दी दे त द रसूलुल्लाह मुबारक खबर व नसीहत से फ़ायदा न वर कोला द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खबरों ना द ची फ़ायदा सड़े अखली द आगे द पारा अवलने शर्त द ईमान दे चिस्ता पजड़ की ब ईमान मौजूदी और चिस्ता पजड़ की ईमान नबी नो ब्यास्ता बांधे द उलमा खबरी द कुरान खबरी द अहादीस मुबारक खबरी दा ब्या पता बांधे असर न कई
الټا اثر بیا پتا باندې کوي بیا سړی په دې باندې تنگ شي دي خبرو ته تنګيږي یره د دې علماو بل کار نشته بس دا نصیحتونه دي دا بیانونه دي جمعات ته چې کلم مسترازي مازیګر نه پس درس ته د ماخام نه پس تبلیغان او بیان دي د ماسختن نه پس د قران درس ته د جمعې بیان وشي دا درسونه دي لګیاري تنګي کو په دې باندې مونږ دې ته تنګيګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت او فرمایل اے زما حبیب زما دی بندگانو ته نصیحت وکا اوس الحمدلله ثم الحمدلله د چا په زړه کې چې ایمان دی هغه د دوی نه فائدہ واغسته مثلا علماو چې کم دي دا اوازونه شروع کړ خپل بچو ته دین اوخای خپل بچی مدرسو تراولې دینداری ورته اوخای اوس الحمدلله ډیر خلکو په دې باندې عمل وکړو اول به زمون په دې پیښور کې د افغانستان د باجوړ د دیر د دې علاقو طلباو د پیښور خلک به پکې نو اوس الحمدلله د پیښور په هر یو کور کې که هر کور نه دویم کور کې حافظ موجود دی په دریم کور کې عالم موجود دی دا نصیحت عمل وکړو لګیا دی اثر یو کو په خلکو باندې دغه رنګ زما عزت مندو کم سړی چې د الله رب العزت د دین خبره اوري او د دې زړه په خوشاليږي د دې زړه ته بوج نه محسوسيږي په دې باندې د الله د دین دغه خبره بار کیږي نه دا دی پوه شي چې الحمدلله ما زما په زړه کې ایمان شته او چې کم سړی تنګيږي دیتا دا دی پوه شي په دې باندې چې زما په زړه کې ایمان کمزور دی ځکه خو په ما باندې دا خبرې بدلېږي اثر په ما باندې نه کوي حالانکه یو مولا یو عالم یو قاری هغه بتا ته د قران نه سوا بل خبره نه کوي د احادیث مبارکو نه سوا بتا ته بل خبره نه کوي خدا د اغیار یو سازش ته چې په مونږ باندې شروع کړي دي څومره چې دغه غیر مذهبه طبقه ده اغوی ټول فوکس چې کم دی د مسلمان طبقه ته غستره دا مسلمانان چې د دنیا په کم ګډ کې دي دا د کفر دشمنان دي او کافران دي ته دوستانه په نظر باندې نه ګوري کوشش دا کوي چې دا مونږ څنګه استعمال کو نو به بدی کې طبقه شروع کی او بیا پاغي کې مختلف مکتبه فکر پیدا کړل او بیا چې کم دي دغه عوام په زړونو کې د علماو نفرت پیدا کو د دې سره چې کم دي داخل کرورو د دین لري کیږي دا یاد وساتئ کته امام بدنامه کی کته مولا بدنامه کی کته طالب بدنامه کی نه مولا ته نقصان رسیږي نه طالب ته نقصان رسیږي نقصان او رسید استاد دین ته مولا سړی دې بدنامه کو ټیک د سو ورته نه کینی علم کړه دې اغي خپل ځان ته فائدہ رسیږي لګیا دې زبدا زندگی څنګه تیروم حرام او حلال هغه پیژني ګناه او ثواب او نیکی هغه پیژني چولی به خرڅي ځان ته گاڑی به لګي مزدوری به کوي او دین ته د نقصان او رسول نو د علماء سره محبت ساتل د دین سره محبت ساتل دا سازشونه د پیر نه شروع دي د موسی علیه السلام د ترزوی قارون دته الله رب العزت ډیر مال ور کړو د اغه د چابیانو ذکر الله رب العزت په خپل کلام کې ذکر کوي چې سو او خانو به د اغه چابیانی بار کړي وي دومره لوی خزانه الله رب العزت اغه تور کړی و خو موسی علیه السلام د خپل ترزوی قارون ته دو فرمایل چې اې د الله بنده د دومره مال الله درکړی دی په دې کې زکات وباسه د الله رب العزت په نوم باندې ورکړو ک په دې کې نو هغه د موسی علیه السلام دشمن جوړ شو او به ویری دا ما په خپل مټو باندې غټلې دي ته زمانہ په دې کې ولې غواړي موسی علیه السلام خو ته نه وغوښتو د پیغمبر کار صحیح د الله رب العزت د طرف نه چې دې ته کم حکم ملو شي هغه به امت ته رسي که پیغمبر ته په دې کې تکلیف ولې نه ملاويږي کله پیغمبر په دې میشن پوره کولو کې بی عزتی ولې نه کیږي کله پیغمبر سر په دې کې ولې نه قربانيږي هغه به د الله رب العزت دا حکم امت ته رسي زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام دا شهیدان نشول د الله رب العزت د طرف نه ورته حکم
نو دی قارون چې کوم دی د موسی علیه السلام خلاف یو میشن جوړ کو او دا پلان دی د پاره جوړ کو چې زد د موسی علیه السلام په قوم کې بدنامه کما دا بدنام شي نو بیا به خلق دی ته نکینی دا دومره لوی مجمع د بنی اسرائیل چې راجمع دی ته او موسی علیه السلام دوی ته د الله رب العزت د طرف نه احکامات رسي دا مجمع بیا داسې نه وي ما سره مال دی ما سره دولت دی ما سره خلق نه کینی موسی علیه السلام ته خلق را جمع کیږي نو دی د موسی علیه السلام د بدنامولو د پاره یو سازش جوړ کو او یو خزې ته پیسې ورکې هغې ته ویلي ته به دومره کار وکړي څومره پیسې چې ته غواړې څومره دولت چې ته غواړې دا به دله زه درکم صرف یو کار به کې چې کله موسی علیه السلام په مجمع کې تقریر کوي نو ته به موسی علیه السلام باندې د بدکارۍ الزام ولګي دې ښځې وویلې ډېره ښه ده موسی علیه السلام بنی اسرائیل را جمع کړل د تورات احکامات ورته پڑھاول الله دا حکم کړی دی دا په دې طریقې سره کوي الله رب العزت د دې نه منع فرمایلی دا په دې طریقې سره به د دې نه منع کیږي طریقې کار به ورته ښودلو دې دپاره چې د عمل کول دا په تاسو باندې آسان شي ستا په ذهن کې یو خاکه نه وي نو یو عمل کول یا د عمل نه ځان بچ کول د انسان ته ګران شي خو چې کله تا ته یو خاکه میلو شي یو سبق درته میلو شي د استاد نه سبق زده کې هغه سبق یادول په هغې باندې عمل کول د هغې نه ځان بچ کول دا بیا تا ته ډېر اسانه شي نو موسی علیه السلام وعظ او نصیحت کولو نو په دې کې دا ښځه پاڅېده او دې ښځې ورته وویلي موسی مونږ ته خو نصیحت کې دې قوم ته لګیا دی نصیحت کې خو ما سره دې بدکاري کړې ده العیاذ بالله اوس په پیغمبر باندې تهمت لګول په پیغمبر باندې الزام لګول دا خو دې سره تا د پیغمبر په جامه باندې داغ لګولو پیغمبر خو الله رب العزت د قوم د هدایت لپاره را لېږي او چې کله پیغمبر بدنامه شي قوم به چېرته هدایت بیا مومي بیا چېرته خلق کینی پیغمبر ته موسی علیه السلام هم ډېر جلالی پیغمبرو موسی علیه السلام ورته وویلي خلق خاموش ول او بیا ورته موسی علیه السلام وایي دا هغه رب قسم دله در کوم چې ته پیدا کړي څه دې وویلې بس په دې باندې چې کوم دی بیا لړزان راغو بلکل د خولې چې کوم دی کږه شوه خبرې ته هېرې شوې الله رب العزت د خپل پیغمبر حفاظت کوي د خپل پیغمبر د ناموس حفاظت د الله رب العزت کوي نو بیا هغه ښځه الله رب العزت ګویا نه کا هغه اوس په هوش کې نه د خبرې ته لګیا دی وځي چې قارون ما ته پیسې را کړي دي او ما ته دا وویلي چې موسی علیه السلام بدنامه کا الزامات پې ولګوه تهمت پې د بدکارۍ ولګوه نو چې کله موسی علیه السلام ته پته ولګېده چې ښه دا ټول کارستاني دا د قارون ده نو موسی علیه السلام الله رب العزت ته سوال وکړو یا الله سزا ورکړي او ځمکې ته یې حکم وکړو راکاږه قارون ځان ته نو قارون د خپو پورې چې کم دی د ګوډې پورې دا په ځمکه کې پټ شو موسی علیه السلام بیا ځمکې ته حکم کوي ری کاږه نو بیا د نومه پورې پټ شو بیا ورته حکم کوي او دغه وخت کې قارون لګیا دی موسی علیه السلام ته جړه او فریاد او زاری منت ورته کوي او موسی علیه السلام ځمکې ته حکم کوي ری کاږه حتی تر دې پورې چې قارون په دې ځمکه کې پټ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شریف دی رسول الله مبارک فرمایي چې قارون اوس پورې په ځمکه کې لګیا دی تاویږي او لاندې ویښ ته رسیږي لګیا دی پیغمبر بدنامه د الله رسول بدنامه ته د هغې سزا الله رب العزت دغه انسان ته په دنیا کې ورکوي او آخرت کې چې الله رب العزت د دې دپاره کوم عذاب تیار کړی هغه صرف رب ته پته ده د علماو سره محبت پیدا کوي بعضې طالب نه کار وشي او ګناه تې وشي او خطا تې وشي هغه هم انسان دی بس بیا چې کوم دی سړی ډنډوره کې دا خبره فلانکي طالب نه دا کار وشو فلانکي مولا نه دا کار وشو رسول الله مبارک فرمایي پرده اچوه په اسه پیغمبر نه دی اسه صحابي نه دی
ستا په شانتي یو انسان دی. لکه نن سبا په دې سوشل میډیا باندې دا ټولو خلکو توجه چې کوم دی دا صرف مولایانو ته ده چې کله به یو مولا خطا کیږي په خبره کې چې بس بیا موږ ته موقع ملو شي چې په دې ټولو دنیا کې د رسول الله مبارک دا وارث موږ وشرمو، ولی هغه خپل بړاس بیا موږ دلته وباسو. دا اصل کې منافقت ته ګوره. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافق دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په صف کې ودرېدو، رسول الله مبارک پسې منځونه کړی دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جهاد ته تللی دی، د کفر خلاف جهاد هم کړی دی، خدا ټول هغه ظاهري اسباب اختیارول، په زړه کې دا کلک کافرو د رسول الله مبارک سره دشمنی و او اعتماد سمرو د دې خبيث پر رسول الله مبارک باندې دومره اعتمادو چې کله دا بیمار شو نو خپل بچی ته سوي وي په ما باندې به جنازه ګوري رسول الله مبارک پڑھاوي، حالانکه په زړه کې کافر دی، د رسول الله مبارک دشمن دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دشمنی په نظر باندې ګوري او بیا خپل بچی ته دام وي چې جنازه بمرا باندې رسول الله مبارک پڑھاوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کمیس بمرا ته به توري کفن اچي او لحد ته به ګوري رسول الله مبارک کوزي. ځکه دا د منافق سکاري مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، دا په دې کشمکش کې چې کم طرف ته شم دوان کفر امراته حق کاری، اسلام امراته حق کاری، تا ته الله رب العزت اشرف المخلوق ویلې په دې باندې دو جمعې مسلسل بحث شوی دی. دا عقل د الله رب العزت درکړی دی، ولی د دې نه کار نه دی. نو اعتماد په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خو ایمان په رسول الله مبارک باندې نو الله رب العزت دغه انسان ذلیل کوي کم سړی چې دین سپکول غواړي. بعضی خلک روزي هغه چې کم دی د رسول الله مبارک سنتو پسې ټوکې خنداګانې کوي، امام به پټکې تړلې وي، هغه بلک معمولی غټ وي، دی به ورته بیا وایي چې ردې سشکرۍ په سر کړې ده، ګیره به پرې غوستې وي، ګیره به لږه معمولی غټه شوې وي، بیا به نسبت ورته د جارو کوي، مخ پسې جارو تړلې ده. دغه رنګ چې کم دی قرآن ته کالا قانون ویلې کېږي، دا خو یو تور یو د ظلم ډک قانون دی، سړی دی رجم شي او سنسار دی شي او کوړې دی ورکړلی شي، دا دین سپکو لګیا دی، هغې پسې موږ ختم. نو الله رب العزت دغه سړی نه پرېږدي، دنیا کې هم تر هغه وخته پورې رب العالمین دغه انسان ته مرګ نه راولي چې تر څو پورې الله رب العزت دا ذلیله کړی نه، او چې کله بیا د مرګ ټیم راشي نو په مرګ وخت کې الله رب العزت دا ذلیله کوي، دا رسوا کوي، شکل یې بدل شي. بیا د آخرت دپاره تیاری به کوو عزتمندو، خو د هغې دپاره اولنی کار سره په خپل علماو باندې به اعتماد کوو. یهود یو لوی سازش شروع کړی دی او ټولو نه اول چې هغوی په یو څیز باندې پریکټس کوي هغه په پاکستان کې وچلیږي. نور ملکونو والا ته ورشئ، هلته د علماو قدر، دلته د علماو بېعزتي. که یو عالم یو مسله بیان کړي په هغې کې خطا شي، بس په سوشل میډیا باندې بیا موږ شروع شو شیر کوو، هغه لګیاو تر څو پورې چې موږ د دې عالم نه پرتوګو کمیس نه ایستې تر هغه وخته پورې چې کم دی موږ سړیږو نه، هلکه هلاک بشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یاد ساتئ زما امت، چا چې د عالم توهین وکړو د عالم نو دی د علم توهین وکړو، او چا چې د علم توهین وکړو دی د قرآن توهین وکړو، او چا چې د قرآن توهین وکړو نو دی زما توهین وکړو، او چا چې زما توهین وکړو نو دی د رب العالمین توهین وکړو، او چا چې د رب العالمین توهین وکړو الله رب العزت به هلاک او برباد کړي. آخرت هغې دپاره تیاری پکار دی، سوچ پکار دی. دا دومره لوی قرآن الله رب العزت په 30 کالو کې را لېږلی دی په رسول الله مبارک باندې. دې کتاب ته مونږ کینو، په دې باندې ځان پوه کړو. رب العالمین مونږ ته په دې کې څه فرمایي؟ الله رب العزت فرمایي بنده ووره ته که په دغه دنیا کې څومره لګېږې ته زما نافرماني وکړې، په دې دنیا کې به زه تا ته مهلت درکړم. فمهل الکافرین امهلهم رویدا،
ورکه مهلت دی کافرانو ته. خو چې کله بیا د الله رب العزت په پکړ کې راشي ان بطش ربک لشدید، د الله نیول بیا سخت دی، بیا د الله عذاب سخت دی. الله رب العزت نه مونږ پټ نو عزت مندو، زمونږ اعمال دا الله رب العزت تخکاری دي، د الله رب العزت نه هیڅ چیز پټ نه دی. د الله رب العزت نافرمانیان مونږ کوو، د الله د دین باغیان هم د ځان نه جوړ کړي دي. هر قسمه سزا الله رب العزت مونږ ته راکولی شي، خو الله مهلت را کړی دی. محمود غزنوي دا یو داسې عظیم بادشاه تیر شوی دی، ولس یا اتلس ریاستونو باندې د دې بادشاهي وه. خدا د الله رب العزت یو ډیر لوی ولی هم دوست یو، پخوا به دا بادشاهیان هم دي سو. لکه اوس الحمدلله چې کوم ریاست دا په افغانستان کې لګیا دی قایمیږي، په کابینه کې 19 کسان دي یا چې کوم دي 19 کسان دي، ټول علما دي. که بادشاه دی هغه عالم دی، که وزیر دی هغه عالم دی، که وزیر خارجه دی هغه عالم دی، که وزیر دفاع دی هغه عالم دی، او دې سره سره چې کوم دی دا د قرآن حافظان هم دي. دا یو زمونږ په زندګۍ کې الله رب العزت مونږ ته دا مښودله. زه کله ناکله د خپلو شاګردانو ته ویم چې عمر زمونږ کم دی، 28 کال عمر دی زما، خو په دې کې دا مختلف فتنې مونږ وکتې، هر لحاظ سره مختلف بیماریانې مو کتې، دغه رنګې ظلم او ستم دا مونږ وکتو، خو الله رب العزت راته دام وښودلو. دا د صحابه کرامو هغه تاریخ الله رب العزت را ژوندی کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا به وزیر اعظم، خو لاندې چې څومره کابینه به د صحابه کرامو ټول به علما او ټول به حافظانو، هغه الله رب العزت نن موږ ته وښودله. نو محمود غزنوي دغه رنګ یو نیک دل انسانو، نیک سړی، او د هغې طریقه به دا وه د عمر رضی الله تعالی عنہ په نقش قدم باندې دا روانو. د شپې به په دې کوڅو لارو کې ګرځېدو چې چاته خو څه نقصان نشته، چاته څه تکلیف خو نشته، د عوامو د مشکلاتو نه به ځان خبرولو چې بیا د هغې مطابق دا فیصلې وکړي، هغې ته بیا سهولتونه ورکړي. نو یو ورځ په لاره کې روان دی، یو 3 کسان ولاړ دي، او دیم چې کوم دی خپل مخ پټ کو د هغې سره ودرېدو. نو چې کله دا 3 کسان او یو ورسره محمود غزنوي شو، 4 کسان شول، لږ ساعته پورې چې کم دی دی خاموش شو، دی کې 2-3 کسان نور راغل ودرېدل. نو دا یو سړی دی بل ته وایي هلکه خبره شروع کړي، تر څو پورې به مونږ خاموش شو، خبره شروع کړي. نو هغه یو ورته وایي خبره به شروع کړو، مونږ ټول غلو، زمونږ میشن دا دی چې مونږ به غلا کوو، خو په دې ډله کې مونږ سره 90 کسان هم دي او زاړه کسان هم دي. نو یو ورته غلا به په کم ترتیب سره کوو، که په چا کې کم یو هنر وي هغه هنر دې راښکاره کړي چې بیا وخت د موقع راشي د هغې نه بیا مونږ فایده اوچتو. نو دا یو غل وایي ما ته داسې صلاحیت ملو شوی دی چې په توره تیاره کې زه یو کس وګورم نو بیا په رڼا کې پیژنم چې راغه ته وي. دا زما کمال دی، الله رب العزت راته ایښی په سترګو کې. دویم کس وایي زما دا صفت دی، دا هنر دی زما چې زه د دې ځناورو دا سپي غاپي یا دغه رنګې دا نور چې کوم اوازونه وکړي نو په دې باندې زه پوهېږم چې دوی څه وایي لګیا دی. نو بیا چې کوم دی وایي هلکه بل په چا کې څه صفت شته؟ نو محمود غزنوي دې ورسره د ځان نه غل جوړ کړو. دا ورته وایي په ما کې داسې صفت دی چې کله یو سړی پانسي ګاډ ته خیږي او پانسي کېږي او زه دا ګیره وخوځومه نو هغه چې کوم دی د پانسۍ نه بچ شي. نو هغه نورو غلو ویلي چې هلکه دا خو ډېر د کمال صفت دی په دې کې، دا چې مونږ سره نن کم نوی ملګری راغلی دی دا ډېر کمالي دی، او زمونږ کار د څه دی؟ د دوکې دی، د غلا دی. هر وخت چې کم دی بادشاه مونږ ګرفتارولی شي او په مونږ باندې چې کم دی د پانسۍ حکم لګولی شي، نو زه به ستا دې ګیره کې دا کمال دی ته بیا وخوځې مونږ به د پانسۍ نه بچو. نو بیا ویلي چېرې نن داسې غلا کوو چې مونږ بس همیشه دپاره د دې غلا نه محفوظ شو. نو هغه یو غل ورته وي خو د محمود غزنوي په کور به ډاکو کو بادشاه دی،
دا غینه به سونه مونږ راوچتو کو نو ټول عمر د پاره به مونږ د دې غلا نه محفوظ شو. دا د عبرت د پاره وې مدا واقع بدی لاړل د محمود غزنوي په کور باندې چې کله دوی حمله کوله نو یو دو سپیو چې هغه به د محمود غزنوي د کور سوکۍ به کوله سپی ساتلې شي د کور د سوکۍ د پاره او که اسی د شوق د پاره ساتي رسول الله مبارک فرمایي لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب او تصاویر. هغه کور ته الله رب العزت د رحمت فرشتي نه نازلې په کم کور کې چې سپی وي یا تصویران وي. نو د سپو غپل شروع کړ. دا یو سپی پاسې دو یو پیره او غپل بیا خاموش شو او دا بل سپی خاموش شو. نو بیا دا لکسات پس چې کم دی دا بل سپی پاسې دو دیم یو غپ وکړو بیا چې کم دی خاموش شو. نو په دې غلو کې چې کم دی هغه یو ویلی الکه زمونږ د پاره یو باچام په کار دی. ګوره ځکه دنیا نظام هم د باچا نه بغیر نه چلیږي. زمونږ هم یو جون د غلو را یوځای شوی دی نو په دې کې اول یو باچا مقرر کړي هغې نه پس به بیا مونږ حمله کوو. نو ټول ورته ویلي چې دا کم نوې مرګري راغلی چې په دې ګیره کې ډېر لوی کمال دی به دا زمونږ باچا شو. نو محمود غزنوي دی د غلو باچا کو. نو چې کله دی سپو وغپل نو هغه یو کس دی بل ته وایي وایي هغه چې کم سړي دا دعوه کوله چې ما ته الله رب العزت داسې یو خوبي را کړې ده چې زه د سپو په غپاو باندې پوهېږم نو سته ووایه دا سپي ولې غاپي. نو هغه یو وویلي چېرې دا سپي دا وایي چې د باچا په کور حمله ده د باچا په کور حمله ده. نو دې بل سپي چې وغپل دې څه وویلي وایي دې وویلي چې په ارام اوده شه باچا هم پکې دی. محمود غزنوي خو یې پېژندو باچا هم په دې کې دی اوده شه په ارام. بهر کې محمود غزنوي هم د دغه غلو سره چې کم دی دا خپل کور ته دننه شو او محمود غزنوي د سترګو وړاندې لګیا دی د ملک خزانه لګیا دی هغه لوټ کوي. سره زر سپین زر لګیا دی واغستل بهر ته ووتل. خو باچا محمود غزنوي چې کوم دی د ټولو کورونو کتل چېرې فلانکې دا غل دی. چې کله سهار شو عدالت قایم شو په خپل مسند باندې کېناستو نو خپل خادم ولېږلو ورشه فلانکي کور ته فلانکې روباسه فلانکي کور ته فلانکې روباسه دا ټول روباسه. دغه غلې راجمع کړل ویې درول او بیا محمود غزنوي هغې ورته وویلي په دې باندې د پانسۍ حکم ولګېدو دی د باچا د کور نه غلو که نو چې د ملک خزانه دی لوټ کړې ده. دې کې یوازې د باچا حق نه دی بلکې د ټول رعیت په دې کې حق دی. نو دی د ټول کورونو نه غلا کړې ده لہذا د دې سزا پانسي ده دا به پانسي کېږي. نو چې کله دوی مخې ته روان شو نو هغه یو به وروسته کتل د یو غل به وروسته کتل. نو محمود غزنوي ته وایي باچا وایي زمونږ د باچاهانو طریقې کار دا دی چې کله سړی مړ کوي نو د هغې نه آخري خواهش تپوس کوي چې په زړه دې څه ارمان دی. نو تا زما نه تپوس ونه کو. باچا ورته وایي وایه ستا څه ارمان دی او ورته زما دا ارمان دی دا مونږ د غلو ډله چې کله راجمع شو نو مونږ کې هر یو کس خپل صلاحیت ښودلی چې په ما کې دا خوبي ده په ما کې دا صلاحیت دی هر یو کس اپنو کو. خو زما هم یو صلاحیت و چې په ما کې موجود دی هغه ما دې ملګرو ته ښکاره نه کوم. هغه ورته وایي وایه ستا کوم صلاحیت و وایي زما صلاحیت دا و چې ما ته الله رب العزت داسې توفیق را کړی دی چې زه د شپې په توره تیاره کې یو سړی وګورم نو په ورځ یې پېژنم چې دا بېګا دا و. نو باچا سلامت بیګا چې مونږ غلا کولو نو تم را سره وي ته هم را سره موجود وي کنه او ستام یو کمالو تام خپل کمال دا ښودلی چې ما تم الله رب العزت داسې صلاحیت را کړی چې کله یو سړی پانسي کېږي او زه دا خپله ګیره وخوځوم نو هغې د پانسۍ نه بچ کېږي نو دا ګیره دې وخوځوه چې موږ د پانسۍ نه بچ شو ځکه ته هم را سره موجود وي. نو محمود غزنوي حکم وکړو چې دا ټول دې د پانسۍ نه بچ کړلی شي. نو په دې کې عزتمندو یو څو نصیحتونه دي په دغه کیسه کې. په هغې کې اولنی دا دی چې د محمود غزنوي په وړاندې چې کم دی غلا کېده دا غلې وپېژندل. اوس په دغه وخت کې الله رب العزت دی باچا ته دا صلاحیت ورکړی دی دا توفیق ورکړی دی دا اختیار ورکړی دی چې دا ټول غله دې پانسي کړلی شي. محمود غزنوي نه څوک تپوس کول والا نو حاکم وخت هر څه کولی شي او ګوام پې دا پخپله دی خو هغې صبر وکړو معاف کړل. او دویم نمبر پکې دا دی معرفت یو سړی پیژندل نام صلاحیت دی.
کچرته په دې غلو کې دا معرفت والا سړی نو چې دی دا محمود غزنوي پیژندل نور دا ټول بغیر شوی که یو سړی الله رب العزت او پیژني او معرفت الهي ورته حاصل شي نو دا الله رب العزت دغه معرفت چې انسان ته حاصل شي دا انسان خپل ځانم بچ کی د جهنم نه او خپل اهل او عیالم د جهنم نه بچ کول شي ګینه الله رب العزت مونږ ویني دا الله رب العزت خزانه لګیا دی مونږ لوټ کوو عبادت نه کوو تابعداري نه کوو پنا فرمانه کې لګیا و مونږ مبتلا او الله رب العزت مونږ ته هیڅ سم نه وي داغي باوجود رب العالمین خپل فضل او کرم په مونږ باندې کوي د رحمتونو خزانه کولو کړی دي رزق الله رب العزت را کوي اولاد الله رب العزت را کوي خوشالیان الله رب العزت را کوي دعاګانې وکي اغم الله رب العزت قبلې نو د آخرت د پاره عزتمندو تیارې او هغه د خپل علماء باندې اعتماد سره پیدا کی الله رب العزت فرمای والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق کله چې دا انسان ځنکدن ټیم شي دا ډیر سخت وخت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا روح د دې انسان نه اوزي نو بعضی انسان نه چې کم دی کني کملې فرمان برداري د دین دا روح داسې اسانتیا سروزي لکه د مشک نه چې کترو بوزي نو هیڅ تکلیف ورته نه رسیږي خو چې کله یو سړی ګناګار یو د دین روح نوزي نو الله رب العزت چې دا کمی فرشتي را لګري د روح قبض کېدو د پاره نو دغه فرشتي په دې روح کې زنجیران بیا واچي او بیا چې کم دی دغه فرشتي دی مړی ته دې ته چې کم دی بیا لوی لوی ګروزونه ورته ونیسي او بیا ورته وی چې ای خبيث روح روزه هغه سره دا روزي او الله رب العزت د دې ځنکدن دا نقشه لګیا دی مونږ ته ذکر کوي چې کله روح قبض کیږي نو الله رب العزت فرمای داخل کوي وقيل من راق ایا څوک شته دمګره څوک ډاکټر شته پلار میمری لګیا دی زوی میمری خزه میمری بچی میمری خزه وی خاون میمری څوک شته چې دا بچ کی او بیا د اغه نه پس چې کوم دی الله رب العزت فرمای دا ټول خلق ورته راجمای خو چې کله دا روح اوزي او په سختۍ سره اوزي ولتفت الساق بالساق نو دا مړ چې کوم دی د خپل پونډې د یو بل سره مګي داسې تکلیف ورته ملاويږي روح اوزي نه او چې کله اوزي نو یاد دي دا مطلب دی چې دا یو پندې د بلې پندې سره یوځي شي روح ته او تو الکه دا ګوتی ورته تړي نو خپې بالکل یوځي شي الى ربک یومئذ المساق بنده نن دی الله رب العزت طرف ته شړل دي او ساق راغله دي ساق دي ته ویل کېږي معنا دا ګډبان چې کله دا ګډي بيزي سری نو ګډي بيزي وړاندې وي د سره یو کوته کې د روستنه چې کم دي دا ګډي بيزي شړي دا ملائکم دی روح پسې چکر اغسي چې د الله طرف ته روان شه التبه دې پته لګي چې څه دي کړي دي د علماو توهین دي کړي دي د قران سپکاوي دي کړي دي د رسول الله مبارک سنت پسې دي مذاق وډاو کړي دي ټیک ټاک لګیا دي خلک جوړي دانو جوانان قسم دي چې غرت په دغه زمانه کې کدی لګ معمولی قران طرف ته متوجه نشول زمون حشر د فرعون او د حامان نم سخته ګوره اغه دومره خنداګانی نه دي کړي څومره چې لګیا دي مونږ کو یو سړی به د موز مذاق وډاوي لګیا دي موبایل به ورته نیولې بیا ودس بالمازه بلګری سجده بلګي ولی ز خلکو ته خیمه چر د موس کوي دا ووري دا مسله یو سړی سجده بیا ودس لګي دي ته پته چې زما او دس نشته ز سجده لګوم د دین ایمان خارج شو دا کافر شو در سجدي توهین دي سجده ته چاته لګي رب العالمین ته لګو او ته لګری د دنیا د خلکو د خودنه د پاره موبایل ته لګي ټیک ټاک ته لګي غرکیږي بګوري نن صرف د توبې دروازه کولو ده په خپل ځان باندې رحم وکي پرون دلته چې کم دی بیګامون جنازه کړي ده هغه سړی پرون ماسپخیم موزي دلته زوم په دې جمعات کې کړي دي نن په تور خاور کې پروت دی څوک د خپل ژوندۍ ورنټي ورکول شي چې سبب ما سره سکیږي زما به سبا سه شي ما زیګر به زما سه شي د اخرت د لپاره تیارې پکار دی عزت مند او دا غي د پر دومره لوی محله د زبېګا په دې لار مې راته ریدم د قران درس کېږي دلته 15 یا 10 کسان متناسب او دا محله په 500 کورونو باندې مشتمل ده بلکې د دینه بم زیاتی زما پلار مرشي هغه نم جیدات پاتې شو تر ځامن په قبضه واچي دشمنی ور سره کوم خو جیدات ته قبضه کوم دا قران عزتمند دا قران دا د الله رب العزت جیدات دی دا د الله کتاب دی قسم دی چې الله به د قیامت پر ورځ د خپل کتاب په باره کې به تاسو کوي تاسو نه
دومره چې کم دی موږ مصروفه شو په مو باندې د ماسخوتن کې چې کم دی د ټي وي تادیوي را باندې د بیٹکونو تادیوي را باندې په چوکونو کې ودرېدلو تادیوي را باندې د غیبت کولو تادیوي را باندې قرآن ته 10 منټه مونږ نشو ورکولی. الله رب العزت بس تاسو نه تپوس کوي د دې په باره کې او خفه کېږو به نه. دا چې کم مشران دي سپینګیري دي دوی هم نه کینی، ځنو جوانان دي هغوی لګیا دي دنیا پسې نښتې دي. نو ستا څه کار دی؟ تم دنیا پسې نښتې 10 منټه ته قرآن ته نشي ورکولی. پلار خپل بچو ته دا نشي ویلی چې جومات کې درس کېږي کینې به ورته، هلته پلار خپله نه کینی بچي به څه کینی؟ تپوس به درنه کوي رب العالمین د دې په باره کې. نو ځان د آخرت دپاره تیاری وکړي عزتمندو. ډېر مختصر شانتي زندگی الله رب العزت را کړي، د دې نه فایده واخلو. او دا چې کم دی په دې کې به مونږ خپل آخرت جوړو. خپل آخرت که ګلزارول غواړئ د رسول الله مبارک په طریقه باندې روان شي. یعنی دنیا اسم هلاکه ده، نن ده او که سبا ده، د الله رب العزت د طرف نه به امر کېږي دا به ختم شي. بچو ته تربیت ورکړئ. 2 ورځې پس جنګ بیا جرګه وي، 3 ورځې پس جنګ بیا جرګې وي. یاره فلانکې په دې باندې بل ورځ ده وکړو، لوفرتوب نه دی. شراب اسکلي دی او بیا چې کم دی بچو کې 2-3 کسان نشته دي. دا تربیت نشته زمونږ. بیا عقل چې کم دی بیخي محو شي، ختم شي. بیا سړی تمیز نشي کولی چېرې دا زه څه کوم لګیم، کنزل چاته کوم، پلار ته کوم، که مور ته کوم. او دا سړی زمانه لګي دا څوک دی؟ دشمنی ځان ته جوړي. نو په خپل ځان باندې رحم وکړئ د الله دپاره، په خپلو بچو باندې رحم وکړئ او په کور کې چې کم دی د دیندارۍ دا ترتیب شروع کړئ. الله رب العزت موږ او تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. سنت ادا کړئ.